கரங்களை தட்டி வரவேற்போம். 2 தேவ மனுஷர்களை ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். இந்த நாளிலே அவர்கள் நம்மோடு கூட இருக்கிறது ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ, ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತರ நல்லவர். ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಇತರ விசுவாசிக்கிறீங்க கர்த்தர் அவர்களை கொண்டு நம்மோடு கூட பேசுவார். ஆமென். அருமையான ஐயாவை கொண்டு நம்மோடு கூட பேசுவார். ஹalleluya. ಕರ್ತನು ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಗಳು ತಟ್ಟಿ ಮೀண்டும் ಅವರಲ್ಲಿ வரவேற்பு. ஹalleluya. எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்க. ஹalleluya. இயேசு நல்லவர். ஆமென். ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. என் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நல்லவர் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? நாளிலே ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ரெகோபோத் ஊழியத்தில் இருப்பது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ரெகோபோத் மினிஸ்ட்ரி சர்ச் ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆಮೆನ್. என் வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஒரே ஒரு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, நேற்றுக்கு இருந்த மாதிரி ஆண்டவர் ನಿನ್ನೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளை இல்லை. ಇವತ್ತು ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ. ஏன்னா அவர் மாறாத ஒரு ஆண்டவர். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದೆ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. மனுஷன் மாறிಲ್ಲ, கர்த்தர் மாற மாட்டார். ಮನುಷ್ಯರು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. அவர் மாறுகிற ஒரு ஆண்டவரே அல்ல. ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் விடுதலையோடு கடந்து போக ஆசைப்படுறீங்க? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அப்படியே நம்ம கண்களை மூடி ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಾಗಿ தலைகளை தாழ்த்தி ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ஆண்டவரோடு சொல்லுங்க, ஆண்டவரே ದೇವರೇ, நீங்க எனக்காக நீங்க பேசுங்க. ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾತಾಡು ದೇವರೇ. என் வாழ்க்கைப்படி வார்த்தை எனக்கு பலனா இருக்கட்டும். ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಲನಾಗಿರಲಿ ದೇವರೇ. வார்த்தை எனக்கு ஜீவனாய் காணப்படும். ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಜೀವವಾಗಿರಲಿ ದೇವರೇ. ஆண்டவரே, இந்த மாணவின் அனைவருடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை நான் தாழ்த்தி ಈ ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರೇ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವರೇ. பரிசுத்த ஆவியாக நீங்கள் மத்தியில பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಯ್ಯ. இந்த ஜனங்களுக்காய் கர்த்தர் என்ன வார்த்தையை வைத்து வார்த்தைகளை நான் எடுத்து பயன்படுத்தி பிள்ளைகள் கண்ட வார்த்தைகள் அந்த ஆசீர்வாதமாய் கொண்டு வருவீராக. ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ದೇವರೇ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ஆமென். ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ஹalleluya. நல்லா இருக்கீங்களா? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? எத்தனை பேர் நல்லா இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? బాగున్నారా? బాగుంటారు. ஆமென். ஹalleluya. ಹalleluya. நம்ம இயேசு நல்லவர். ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು. எத்தனை பேர் பைபிள் இருக்கு? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ? எடுத்துங்க ஆதியாக புஸ்தகம் ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 26ஆம் அதிகாரம் 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ. ஆதியாகமம் ಆದಿಕಾಂಡ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ. தமிழிலே வாசிக்கலாம். Genesis chapter 26 verses 20. ஆதிகாமம் புத்தகம் 26 20ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். கன்னடದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಓದ್ರಿ. வாசிக்கலாம். ಏನೇನಿನ ದನಪಾಲುವವರು ಬಂದು ಆ ನೀರು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈಸಾಕನ ದಾಯಕಾಯುವವರ ಸಂಗಡ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಸಾಕನು ಆ ಬಾವಿಗೆ ಏಸೆಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ஈசாக்கு என்ன செய்கிறான்? ಈಸಾಕನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ஒரு கிணறை தோண்டுறான். ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಅಗೀತಾ ಇದೆ. ஒரு கிணறை தோண்டுகிறான். ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಅಗೀತಾ ಇದೆ. மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படி என்றால், ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, முன்ன போறது நம்ம நீஞ்சல் அடிக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில சில போராட்டங்களை நாம் போராடி கொண்டே வர வேண்டியது அவசியமா ಈಜು இருக்கு. ಹೊಡೆಯುವ ಹಾಗೆ
ಹೋರಾಡಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ஒரு போராட்டத்தோட கடந்து வந்திருக்கிறதான உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. இந்த மாலை வேளை உங்களுடைய போராட்டத்துக்கு ஒரு பதிலை கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டும் என்று ಈ விரும்புகிறேன். ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவன் ஒரு கிணறை தோண்டும் போது ಅವನು ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ அங்கே ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. அந்த வாக்குவாதத்தை கண்டவுடனே ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಗ್ವಾದ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ அதுக்கு ஏசேக்கு என்ற ஒரு பேரை வைக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಎಸೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ. ஏசேக்கு என்றால் என்ன அர்த்தம்? ಎಸೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? வாக்குவாதம் என்ற அர்த்தம். ವಾಗ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. இந்த மாலை வேளையில உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் தடையா இருக்கிறதோ ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೋ அந்த வாக்குவாதத்தை நான் உங்களுக்கு முன்பதாய் கொண்டு வருகிறேன். ಆ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ. இந்த வாக்குவாதத்தை யாரெல்லாம் செய்யறாங்களோ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ அவர்களோடு நீங்க சமாதானமாக வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறது. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. பாருங்க, இவன் கிணறு தோண்டினான். ನೋಡ್ರಿ, ಇವನು ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಅಗಿತಾನೆ. ஒரு கிணறு தோண்ட ஒரு நாள் 2 நாள் எல்லாம் ஆகாது. ಆ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, அது பல நாட்கள் ஆகும். ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗುತ್ತದೆ. இப்பதான் ஹைட்ராலிக் எல்லாம் இருக்கிறதுனால கிணறு வெகு சீக்கிரமா ஒரு 10 நாளிலே தோண்டிடலாம். ಇವಾಗ ಜೆಸಿಬಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಒಂದು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗಿಬಹುದು. ஆனால் இவன் நோண்ட அந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த வயல்ல இருந்ததெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருந்தாங்க. ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಳದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்கள நோண்டி இருந்த எல்லா கிணறு தண்ணீர் இல்லாம போயிடுச்சு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. இப்பொழுது இவன் நோண்டிய ஒரு கிணறுல தண்ணி வந்துச்சுங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ, ಅವನು ಅಗಿಯುವ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. இன்னைக்கு அநேக முறை நீங்க வந்து ஜெபித்ததான ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்டு உங்க வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதமாய் உங்க சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாத்தி வைத்தது அநேகர் பிடிக்காம, ஏன் உங்க சொந்த உங்க வீட்டாளர்களுக்கே பிடிக்காம உன்னோட வாக்குவாதத்தை செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள். ನೀವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಬಂದು ಬದುಕಿರುವ ಜನರು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. சொந்த மத்தோட வாக்குவாதம் செய்யலாம். ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂಧು ಬಳಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿರಬಹುದು. இன்னைக்கு ஏசேக்கு போல ஒரு கிணறை நீ தோண்டி விட்டு என்னடா செய்யணும் என்று முழித்துக் கொண்டு இருக்கலாம். ಏಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗಿದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಿರಬಹುದು. நீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை எங்க இருந்து வரும் தெரியுமா? ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? யாருக்கு நீங்க நல்லது செய்றீங்களோ அவங்க தான் உங்களுக்கு உபத்திரவத்தை கொண்டு வருவாங்க. ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. யாருக்கு வந்து நன்மை செஞ்சீங்களோ அவங்க தான் உங்களுக்கு வந்து விரோதமா நிப்பாங்க. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾರೆ. யாரு நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவன் தான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருப்பான். ಯಾರು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ. முக்காவாக நீங்க கெட்டு போற காரணமே இன்னொருத்தர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்ததுனால நீங்க எத்தனையோ ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையில இழந்தீங்க. ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ஆனால் இன்னைக்கு வாக்குவாதம் இல்லாதபடி ஒரு சமாதானத்தோடு நீ கடந்து வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ವಾಗ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತಿ. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து சமாதான பிரபுவா இருக்கிறபடியா ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಕಾರಣನಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் சமாதானத்தை நாடி அவன் என்ன செய்தான்? அந்த ஏசேக்கு என்று பெயரை வைத்து அந்த கிணறை அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு வந்தான். ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ஒரு சில ஆசீர்வாதங்கள் நீங்கள் கடந்து போக வேண்டுமானால் ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನೀವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಾಗ நீங்கள் விட வேண்டிய ஒரு சில காரியங்களை விட்டா தான் உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் பிரவேசிக்க முடியும். ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஏசேக்கு என்ற கிணறை தோண்டி அதுல தண்ணி வந்த உடனே, அதாவது நீங்க சபைக்கு வந்து ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டு நல்லா வாழ ஆரம்பிக்கும் போது ஜனங்கள் உங்களை பார்த்தவங்க என்ன செய்வார்கள்? நிந்திப்பார்கள். ನೀವು ಏಸೇಕಿಂದ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿಯುವಾಗ, ಆಂಡವರೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஜனம் செய்றாங்களா இல்லையா? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? சர்ச்சுக்கு போவாத, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ,
நீ சர்ச்சுக்கு போனா உனக்கு வந்து நான் இப்படி செய்வேன் அப்படி செய்வேன், ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. இந்த இயேசுநாதர் எனக்கு சொந்த நம்ம சொந்தம் கிடையாது. ಈ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಸ್ವಂತಕಾರರಲ್ಲ, ஆனா ಬಂಧು ಬಳಗಲ್ಲ. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, அதை ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. வாழ்க்கையில இயேசுக்கு விட்டு நீ வெளியே வரணும். ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. எதெல்லாம் உனக்கு தடையா இருக்கிற அந்த தடைகள் எல்லாம் விட்டுவிடு. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. உன் வாழ்க்கையில எதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை, நிந்த அவமான போராட்டம் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு விட்டுவிடு. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟ, ಅವಮಾನ, ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. இன்னைக்கு உன் வாழ்க்கை வாக்குவாதமான ஒரு வாழ்க்கை வேண்டாம். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ, ವಾಗ್ವಾದ ಬೇಡ. வசனம் நல்லா சொல்றது கேட்டுக்க. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿ. எவன் சமாதானத்தை நாடுகிறானோ அவன் நல்லா இருப்பான். ಯಾರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன தேவை? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? நல்ல வீடு வாசல் தேவையா? ಒಳ್ಳೆ வீடு, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಬಾಗಿಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? அது வாடகை வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, நீ எங்க இருந்தாலும் சரி, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, நல்லா புரிஞ்சுக்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, நல்லா கேட்டுக்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ராத்திரி படுக்கும் போது நிம்மதியா தூக்கம் வேணும். ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. இந்த நிம்மதியான ஒரு தூக்கம் உனக்கு இல்லைன்னா, ನಿಜವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ நீ வாழ்ற வாழ்க்கை வேஸ்ட். ನೀವು ಬಾಳುವ ಜೀವಿತ ವೇಸ್ಟ್. ஆமாவா இல்லையா? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? எத்தனை பேருக்கு ராத்திரி நல்ல தூக்கம் வருது? ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? நன்றில் ஆமேன்னு சொன்னா அலையிலே சொல்லணும். ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ರಿ. நல்லா தூங்குறீங்களா? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? பிரச்சனை 1008 பிரச்சனை, ಸಾವಿರ ಪ್ರಚನೆ. கண்ணை மூடினாலே போதும். ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು. கண்ணை மூடுறது நேரம் இல்ல சாமி. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ஒரு பிரச்சனை போனா இன்னொரு பிரச்சனை, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ஒரு பிரச்சனை போனா இன்னொரு பிரச்சனை, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. சகோதரி, ಸಹೋದರಿ, உன் வாழ்க்கை 8 கால் பூச்சி போல உன் வாழ்க்கை. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. யாரு உன் வாழ்க்கை 8 கால் பூச்சி போல உன் வாழ்க்கை. ಎಟ್ಟು ಕಾಲು ಒಂದು ಹುಳ ತರ ಇದೆ. தெரியுமா? 8 கால் பூச்சி கூண்டு பாத்துக்கிறியா? அந்த கூண்டுல நீ சிக்கின்னு இருக்கிற. ಸ್ತೋತ್ರ. நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் சொல்றது கரெக்டா? வாழ்க்கை இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இயேசுக்கு நீ விட வேண்டுமென்றால், ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ கர்த்தர் உனக்கு இன்னொரு வழியை தருப்பா. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಆಮೆನ್. கண்ணு மூட முடியல, தூங்க முடியல, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, எனக்கு யாரோ மந்திரம் பண்ணிட்டாங்க, ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, எனக்கு யாரோ தகடு வச்சிட்டாங்க, ಯಾರೋ ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. மாட்ட மந்திரம் எல்லாம் செஞ்சா ஒண்ணும் பண்ணிக்காதுங்க. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, அது நடக்காது. ಅದು ಯಾವುದು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. மீண்டும் அவன் என்ன செய்கிறான்? ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? அந்த இடத்தை விட்டு அவன் தள்ளி வந்து ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು இந்த வாக்குவாதம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ಈ ವಾಗ್ವಾದ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ அவன் மீண்டும் ஒரு கிணறு வெட்டுகிறான். ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅವನು ಅಗಿತಾನೆ. மீண்டும் ஒரு கிணறு வெட்டுகிறான். ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ, மீண்டும் ஒரு கிணறு வெட்டும் போது ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ அதுக்கு சித்தனா என்று பேரை வைக்கிறான். ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. என்ன பேர் வச்சா? ಯಾವ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ஹலோ, என்ன பாருங்க, ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. அதுக்கு என்ன பேர் வச்சா? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? சித்தனான்னு பேரை வச்சா. ಸಿದ್ನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஏசேக்கு சித்தனா ரெண்டு என்ன வாக்குவாதத்தை முடியுது. ಏಸೇಕು ಮತ್ತು ಸಿದ್ನ ಇದು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಾಗ್ವಾದ, ಜಗಳ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟது. ஏசேக்கு சித்தனா நீ விடுற வரைக்கும் வாழ்க்கையில விடுதலை கிடையாது. ಏಸೇಕು ಮತ್ತು ಸಿದ್ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಬಿಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. இன்னைக்கு இந்த ஏசேக்கு அவன் முதல் ஒரு கிணறு தோண்டினா, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿತಾ ಇದ್ದ. அடுத்தது அவன் என்ன செய்தான்? ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? இன்னொரு கிணறு தோண்டினான். ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ சித்தனா என்று பெயரை வைத்தான். ಸಿದ್ನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. அங்கே வாக்குவாதம் நடந்தது. ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. இப்போது மீண்டும் இன்னொரு கிணறை தோண்டுகிறான். ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சிசர் இருக்குங்களா? ಸಿಸರ್ ಇದೆಯಾ? அவன் மீண்டும் ஒரு கிணறை தோண்டுகிறான். ಅವನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿತಾನೆ. அந்த கிணறை தோண்டும் போது ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿಯುವಾಗ அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறானாக்கா, ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ரெஹபோத் சொல்லி பேரை வச்சு ತಟ್ಟಿ ರೆಹಬೋತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು அவன் அந்த இடத்தை அவன் இது கர்த்தர் எனக்கு சமாதானத்தினால் உருவாக்கி கொடுத்தார் என்று சொல்லி ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ அவன் ரெஹபோத் என்று பெயரை வைத்தான். ರೆಹಬೋತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த மாலை வேளை தேவ ஜனமே, ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ரெஹபோத் வரவங்களுக்கு வாக்குவாதம் கிடையாது. ರೆಹಬೋತಲ್ಲಿ
ಬರುವವರಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. ரெகோபோத் வரவங்களுக்கு நிந்தைகள் கிடையாது. ரெகோபோத் ಬರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ரெகோபோத் வரவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. ரெகோபோத் ಬರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ಇಲ್ಲ. ரெகோபோத் வரவங்களுக்கு துன்பங்கள் பாடுகள் இல்ல. ரெகோபோத் ಬರುವವರಿಗೆ ಬಾಧೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ஏன்னா ரெகோபோத் அவன் வெட்டும் போதே ஒரு சமாதானம் வந்துருச்சு. ரெகோபோத் அவன் அகிவாக ஒரு சமாதானம். உன் வாழ்க்கையில எடுத்த எல்லா பிரயாசங்களும் ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை தோல்வியா இருக்கலாம். ஆனால் நீ இயேசுவுக்கு செத்தனா விட்டு ரெகோபோத் வரவிருக்கும் உன் வாழ்க்கையில விடுதலை கிடையாது. ரெகோபோத் ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಗಳು ತಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ரெகோபோத்துக்கு ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ரெகோபோத் என்றாலே என்ன? ரெகோபோத் ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಅರ್ಥ என்ன? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ கர்த்தர் என்னோடு சமாதானமாய் இருக்கிறார். ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. வாசிங்க 26 22 வாசிங்க. 26 22ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை. நம் தேசத்தில் பழுகுபடிக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் இடம் உண்டாக்கினார். ஹalleluya. நல்லா சொல்றீங்க. இந்த ரெகோபோத் சபை நல்லா பழக போகுது. ரெகோபோத் சபை ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. அந்த ரெகோபோத் சபைக்குள்ள இருக்கிற நீங்க நல்லா வாழ போறீங்க. ரெகோபோத் சபையிலிರುವ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದೀರಾ. இதுவரைக்கும் இருந்ததானே இயேசுவுக்கு செத்தனா வாக்குவாதம் எல்லாம் முடிஞ்சு போய் இப்போ ரெகோபோத்துக்குள்ள வரும்போது கர்த்தர் உங்களை பழகி பெருக செய்ய போகிறார். ரெகோபோத் இயேசுவுக்கு செத்தனா ಎಲ್ಲ ತೀರು ಹೋಯಿತು, ಹೋರಾಟಗಳು ತೀರು ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ ரெகோபோத் ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ. இந்த ரெகோபோத்துக்குள்ள இருக்கிறதா நம்மளுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு மாற்றத்தை கர்த்தர் கொண்டு வருவார். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நம்புறீங்களா? நல்லா கேளுங்க. ரெகோபோத்துல வந்து உன்னை பெருக செய்வேன்னு சொன்ன கர்த்தர் இந்த ரெகோபோத் ஊழியத்தை கர்த்தர் பழகி பெருக செய்ய போகிறார். ரெகோபோத்தில் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ದೇವರು, ಈ ரெகோபோத்தில் ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಉದ್ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இன்னைக்கு இந்த ஊழியத்தை இந்த சபையை நாங்க டெடிகேட் ஏன் செஞ்சோம்னாக்கா ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ இந்த ரெகோபோத்துடைய ஊழியத்துல கர்த்தர் உங்களை பழகி பெருக செய்ய போகிறார். ரெகோபோத் ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. உங்களுக்கு கட்டப்பட்ட எல்லா கட்டணத்தை விடுதலையாக்கி ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದೇವರು ಕೊಡಿಸಿ எல்லா கட்டணத்தை விடுதலையாக்கி ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಿಸಿ இன்னைக்கு இந்த ரெகோபோத் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறதான வாழ்க்கையே ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கையா மாற போகிறது. ரெகோபோத் ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ದೇವರ ಬಾಲನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ காரணம் என்ன? ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು. கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. அதனால்தான் ரெகோபோத் ஊழியத்தை கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ಅದರಿಂದಲೇ ரெகோபோத் ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. சும்மா எல்லாம் வந்து நீங்க உட்கார முடியாது. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. இங்க உட்காரணும்னா தேவ கிருபை இருக்கணும். ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. இந்த ரெகோபோத் ஊழியத்தில் நீங்க நடக்கணும்னா ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் வேண்டும். ಈ ரெகோபோத் ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. இப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். ಈಗ ಒಂದು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் பலகி பெருகும்படி ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ 23ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 3ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. இந்த வாக்குத்தத்த ரெகோபோத் ஊழியத்துக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறதான ஒரு வாக்குத்தத்தம். ಈ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. ಓದ್ರಿ 23ನೇ ವಚನ. அங்கிருந்து அதாவது புதிய ஊழியத்துக்கு கடமைப்பட்ட நீங்க உங்களுக்கு தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுடைய தேவன் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன் ஊழியக்காரனாகிய ஆபிரகாம் நிமித்தம் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவோம். கர்த்தர் ரெகோபோத் ஊழியத்தை கொடுத்ததான வாக்குத்தத்தம்.
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ. இது ரெகோபோத் ஊழியத்துக்கு கொடுப்பாரனா உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்கிற ஒரு வாக்குத்தத்தம். ರೆಹೋಬೋತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿನೇ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. இப்ப இதுவரைக்கும் பெர்ஷிபாவோட நம்ம பெர்ஷிபா இடத்துக்கு வந்ததான இவன் ಬೆರ್ಷೆಬಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನನ್ನು இன்னைக்கு மாலை வேளையில ரெகோபோத் ஊழியத்தை தொடங்கியதான உங்களுக்கு இந்த ராத்திரி கர்த்தர் உங்களோடு பேச போகிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ஏன்னா ரெகோபோத்துடைய ஊழியம் எப்படி இருக்க போகுது என்றால் முதலாவது கர்த்தர் சொல்ற வார்த்தை நீ பயப்படாதே. ಓ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಹೋಬೋತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ. நீ பயப்படாதே. ಭಯಪಡಬೇಡ. ஏன்னா நாமும் கூட இருக்க போறேன். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀನಿ. இந்த வாக்குவாதம் வாழ்க்கையில முடிஞ்சு போச்சு. ವಾಗ್ವಾದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. உன் ஊழியத்து விரோதமா பேசினவனை முடக்கி வைத்து அடக்கி வைத்து அமர வைத்து நீ இப்படித்தான் அடிமையா இருக்கணும் என்று சொன்ன எல்லா அடிபட்டத்தை கர்த்தர் மாத்தி இன்றைக்கு நானே உன்னோடு கூட இருந்து இந்த ரெகோபோத் ஊழியத்தை நீ தொடங்கியபடியால் இந்த ராத்திரி நான் உன்னோடு பேசுவேன். நானே ஆபிரகாம் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடு இந்த நடத்துகிற வாக்கை கொடுக்கிறார். ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಕಷ್ಟವು ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೀಗಿಸಿ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು பயப்படಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. எத்தனை பேர் விசுவாசிகள் இந்த வாக்குதை இந்த சபைக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார் என்று? ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀರಾ ದೇವರು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಆಮೆನ್. இதுவரைக்கும் மனுஷனுடைய ஆளுகை காணப்பட்டது. ಇದುವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. இப்பொழுது கர்த்தரை நேரடியாக ரெகோபோத் ஊழியத்தை கரத்தில் பிடித்து நீ பயப்படாதே நான் நடத்த போகிறேன். ಇವಾಗ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಯಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நானே உன்னை நடத்த போகிறேன். ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. நான் நடத்தினால் அது அதிசயமா இருக்கும். ನಾನು ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. பயப்படாதே கர்த்தர் தெளிவா சொல்லுற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ಭಯಪಡಾದೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರು ಯಾಕೆ ஏனா இந்த ஊழியத்துல பயங்கரமான ஒரு நோய் இருக்கிறபடியால் அது பலத்த காரியங்களை செய்வதனால் அநேகர் உன்னை கண்டு பயப்படுவார்கள். நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಭಯಪಡದ ಬೇಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை எல்லா கட்டுகளும் விடுதலையாக்கி தேவ ஜனங்கள் ரெகோபோத்துல நீங்கள் பிரவேசிக்கிறபடியால் இந்த மாலை வேளை சொல்றேன் உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்க போகுது. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಜೀವಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಮೆನ್. இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை அப்படியே வாசிங்க. ಮತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಿ. மூன்று காரியம் நாங்க பார்க்கலாம். ಆದಿಕಾಂಡ 24ನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ. வேகமா வாசிங்க. ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಬೇಕು. ಮೂರು ಕಾರ್ಯ 24. அந்த ராத்திரியில் ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. கர்த்தர் நல்ல கேளுங்க. கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமான முதலாவது ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ரெகோபோத் ஊழியத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனமாகி இருக்கிறார். ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்ற இரண்டாவது வார்த்தை ದೇವರು ಕೊಡುವ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுடைய தெய்வம் நான் தான் சொல்றாரு. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಾದ ಆபிரகாம் ದೇವರು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த ரெகோபோத் ஊழியத்துக்கு நானே தகப்பனா இருக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி காமிக்கிறார். ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದೇವರಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ದೃಢಪಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿ. மூன்றாவது சொல்ற வார்த்தை, ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, நீ பயப்பட வேண்டாம், ನೀ ಭಯಪಡಬೇಡ, நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀನಿ. ஹல்லேலூயா. மனுஷன் சொல்லுவான், ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿನ அப்படியே மனுஷன் மறைஞ்சு போயிடுவான். ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, மறைஞ்சு போயிடுவான். ಅವನು பார்க்காத நட்பா, ನಾವು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹನ, என் வாழ்க்கையில சொல்றேன், எத்தனையோ நண்பர்கள் நான் பார்த்துட்டேன், ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க வந்தாங்க, ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಕರು ಬಂದ್ರು, எத்தனையோ பேர் அவமானப்படுத்திட்டு போனாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಅವಮಾನಗಳು ನಾನು ಸಂಧಿಸಿದ್ದೀನಿ. ஒரு சிலர் வந்து அப்படியே போட்டு மெரிக்கணும்னு நினைச்சாங்க. ಒಂದು ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಂಗೆ ತುಳಿದಾಕಬೇಕಂತ, ஆனா ஒரு சிலர் வந்து பிரயாசப்பட்டு தோத்து போயிட்டாங்க. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸೋತು ಹೋಗುದು. ஆனா ஏன் அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியலன்னா, ಯಾಕೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, என் கூட கர்த்தர் ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு ಇವತ್ತು இந்த ரெகோபோத் போல பல சபைகளை நாங்க எழுப்பி விட்டுறோம். ಈ ರೆಹೋಬೋತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಭೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. எங்களுடைய நோக்கம் ஒரே ஒண்ணு, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, எல்லாரும் ஆண்டவருக்குள்ள வரணும், ಎಲ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು, எல்லாரும் ஆண்டவருக்குள்ள வரணும். ಎಲ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. இந்திய தேசம் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாய் மாறணும். ಭಾರತ ದೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. இந்திய தேசத்துக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்.
ಭಾರತದೇಶವನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕು. ஆனா முதல் ஆசீர்வாதம் இந்த ரெஹோபோத் சபையில இருக்கிறதானே தனிப்பட்டிருந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கின்றார். ಮೊದಲನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ರೆಹೋಬೋತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. நல்லா புரிஞ்சுக்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. இந்த ரெஹோபோத் சபையில நிலைச்சிருப்பே ஆனால் ರೆಹೋಬೋತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ வீட்டுல வீட கட்ட போறீங்க. ನೀವು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. வாடகை வீட்டுக்கு இருக்க சொந்த வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க. ವಾಡಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. எப்படின்னு கேளு. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. இப்ப ஆண்டவர் உங்க தகப்பனா இருக்கும்போது, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಾಗ, இப்ப ஆண்டவரே உங்களோடு நடத்தும் போது, ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಾಗ உங்களுக்கு தரித்திரம் இருக்குமா ஆசீர்வாதம் இருக்குமா? ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಇರುತ್ತದಾ? இப்ப இயேசுக்கு செத்தனால் எத்தனை பேர் இப்படியே பின்னாடி வர போறீங்க? ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ பின்னாடி எத்தனை பேர் வர போறீங்க? ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? பின்னாடி வரீங்களா? ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ இயேசுக்கு செத்தனால் பிரச்சனை, வாக்குவாதம், போராட்டம், நிந்தை, அவமானம், கண்ணீர், துக்கம், வியாகுலம், கஷ்டம், தரித்திரம், வீட்டுல ஒரு ரூபாய் நிக்காது, ராத்திரி தூக்கம் வராது, நோய் நொடி, இப்படி எல்லாம் பல பிரச்சனை வந்து இயேசுக்கும் சரி செத்தனாலும் சரி ரெண்டும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ರೆ ಬಡತನ, ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಸು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಜಗಳ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ. இப்ப ரெஹோபோத்துக்குள்ள வந்ததானே நீங்க. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೆಹೋಬೋತ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀವು நல்ல பலகி பெருக போறீங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ நல்ல பலகி பெருக போறீங்க. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಾ. தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா. கொஞ்ச காலம் இந்த பெங்களூர்ல, கொஞ்ச காலம் இந்த பெங்களூர்ல, இயேசுவுக்காய் சுவிசேஷத்துக்காய், இயேசுவுக்காய் சுவிசேஷத்துக்காய், தானான தனனா சத்தமா உயிரோடு இருக்கிறீங்களே கையில தட்டி தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா. என் சொந்த தேசம் பரலோகமே, என் சொந்த தேசம் பரலோகமே, எப்பொழுது நான் காண்பேன், சேர்ந்து பாடிடுவேன், அங்க நடனம் ஆடிடுவேன். தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா. இத பாருங்க, தானான தனனா தானானனா தானான தனனா தானானனா. ஹalleluya. ரெஹோபோத்ல வந்துக்கிறீங்க. ರೆಹೋಬೋತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ரெஹோபோத்ல அப்படி ஒரு சிரிச்ச முகம். ರೆಹೋಬೋತಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಗುಮುಗ. நல்லா யோசிச்சு பாரு. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. பட்ட துயரெல்லாம் மறந்து ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರು நீ எடுத்த எல்லா பிரயாசம் உனக்கு தோல்வியா முடிஞ்சு, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಸೋಲು ಹೊಂದಿದೆ. எல்லா பிரயாசம் தோல்வியா முடிஞ்சு ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಸೋಲು ಹೊಂದಿ சுஸ்தாய் உட்கார்ந்துட்டேன். ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. உனக்காய் கர்த்தர் ரெஹோபோத்தை திறந்திருக்கிறார். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ರೆಹೋಬೋತನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. உனக்காய் கர்த்தர் ரெஹோபோத்தை திறந்திருக்கிறார். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ರೆಹೋಬೋತನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ஏய் நல்லா புரிஞ்சுங்க, ரெஹோபோத் அல்ல அல்ல குறைய வராது. ರೆಹೋಬೋತ ಎತ್ತುವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ரெஹோபோத்தில் நீ அல்ல அல்ல தண்ணி குறைய வராது. ರೆಹೋಬೋತಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா ரெஹோபோத்தை சுத்தி அதுக்குள்ள இருக்கிற தேவ ஜனங்கள் உங்களை அல்ல அல்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு குறைகள் இல்லாமல் எல்லா குறைகளையும் நிறைவாய் மாத்தி தர போறார். ರೆಹೋಬೋತಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತುಂಬಿ ತೊಲಗುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. இந்த ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையில நிலையாய் நிற்க வேண்டுமானால், ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆಲಕೊಂಡಿರಬೇಕಂದ್ರೆ பாருங்க, இயேசுக்கு செத்தனால வாக்குவாதம், பிரச்சனை, நிந்தை, அவமானம், வியாதி, கண்ணீர், துக்கம் எல்லாமே இருந்துச்சு. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ನಿಂದೆ, ಅವಮಾನ, ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. அவன் ಆದ್ರೆ கர்த்தரை நம்பி கிணற வெட்டனா. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನ ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗೆದನು. இன்னைக்கு நீங்க யாரை நம்பி வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಾ? யாரை நம்பி வாழ்க்கை வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறீங்க? ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ದೇವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ? ஆசீர்வாதம் எத்தனை பேர் வேணும்னா எல்லாரும் கையை தூக்குவாங்க. ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈ. ஒரு சமாதானமான வாழ்க்கை யாருக்கெல்லாம் வேணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கு டபுள் டு டபுள் கை தூக்குவாங்க.
ಸಮಾಧಾನ ಜೀವಿತ ಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ஆனா ಆದ್ರೆ ஏசேக்கு செத்தனா நீ விடுற வரைக்கும் வாழ்க்கையில எதுவுமே நிலையா நிக்காது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಡುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இருந்தா நீ வந்து முன்னும் போக முடியாது பின்னும் வர முடியாது. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. இன்னைக்கு ரெகோபோத்துக்குள்ள நீ வரணும்னாக்கா ரெகோபோத்துக்கு ಒಳಗೆ நீ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ இந்த ஜீவ தண்ணீராக இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு தேவை. ಜೀವ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್. அந்த கிணறுல தண்ணி எப்படி காணப்பட்டதோ அப்படி இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ தண்ணீராய் உனக்குள்ள வர வேண்டும் என நான் வாஞ்சிக்கிறேன். ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಎಂಬ ಬುಗ್ಗೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ரெகோபோத்துல தண்ணி அல்ல கொஞ்சம் கூட குறையாகல. ரெகோபோத்திನ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವಾಗ ಅದು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ஆனால் இந்த ரெகோபோத்துக்குள்ள சபைக்குள்ள இருக்கிறதான நீங்க இயேசு என்ற ஜீவ தண்ணீரை குடிக்க குடிக்க உங்க தாகங்கள் தீர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ಯೇಸು ಎಂದ ಜೀವದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಾಹಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೀರಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. உங்களுக்கு இயேசு என்ற ரட்சகர் தேவையா இருக்கிறபடியா ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ரெகோபோத்துல நிலையாய் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் ரெகோபோத்தில் ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕಂದ್ರೆ இந்த ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையில வர வேண்டும். ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. இப்போ ஒரு பாத்திரம் இருக்கு. ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. குடம் எடுத்துக்கலாம். தண்ணி குடம். ಒಂದು ತಣ್ಣಿ ಒಂದು ನೀರು ಮಡಿಕೆ. இப்போ அந்த குடம் வந்து ஓட்டை விழுந்துட்டு. ಈ ಮಡಿಕೆ ಓಟೆ ಬಿತ್ತು. நீங்க அதுல வந்து தண்ணி ரொப்பின தண்ணி ನಾವು ಆ ತೂತು ಬಿತ್ತಿರುವ ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? இப்ப ஏன் தண்ணி நம்ம ரொப்பி வைக்கிறோம்? ಯಾಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಬೇಕು? வாழ்க்கைக்கு எல்லாத்துக்கும் தண்ணி தேவை. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. எல்லாத்துக்கும் நம்ம முக கழுவ, நம்ம குளிக்க, சாப்பிட, குடிக்க, சாமான கழுவ எல்லாத்துக்கும் நம்ம தண்ணி வேணுமா வேண்டாமா? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮುಖ ತೊಳೆಯೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ. அப்ப தண்ணி இல்லைனாக்கா எதுவுமே செய்ய முடியாது. ನೀರು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. நல்லா புரிஞ்சுக்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. அந்த பாத்திரம் ஓட்டையா இருந்தா அந்த தண்ணி நிக்காது. ಆ ಪಾತ್ರ ಅದು ತೂತಾಗಿದ್ರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பீர்களா? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡದಾದ್ರೆ இந்த இயேசு உள்ளத்தை இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. அந்த உள்ளத்துல ஏதோ ஒரு ஓட்டை இருக்குமானால் அந்த இயேசு கிறிஸ்து இடமில்லாமல் இருக்குமானால் அவர் வெளியே வந்துடுவாரு. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತಿದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. இன்னைக்கு அந்த குடம் வந்து ஓட்டையாகாம பரிபூர்ணமா இருக்குமானால் ಮಡಿಕೆ ತೂತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವಾಗ அந்த தண்ணீர் அதை நிரப்பலாம். ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವಾಗ குடும்ப தேவைக்கு அந்த தண்ணீரை உபயோகிக்கலாம். ತುಂಬಾ ಅವಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. அதே போல அந்த குடமாகிய உன் இதயத்துல இயேசு கிறிஸ்து வருவாரானால் ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬರುವಾಗ இந்த இயேசு உனக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வருவாரானால் ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ முதலாவது நீங்க தண்ணி பிடிக்க என்ன பண்ணுவீங்க? ಮೊದಲಾவது ನೀವು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? பாத்திரத்தை சுத்தமா கழுவுவீங்க. ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ஏன்னா அதுல பாசி பிடிக்க கூடாது. ಅದು ಪಾಚಿ ಇರಬಾರದು. அது வந்து தண்ணி வந்து பழைய தண்ணி வாசனை வரக்கூடாது. ಹಳೆ ನೀರು ಅದು ವಾಸನೆ ಬರಬಾರದು. அது தினந்தோறும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? அதை சுத்திகரிக்கணும். ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ஏன் சுத்திகரிக்கணும்? ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು? அப்பதான் தண்ணி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா ரொம்ப முடியும். ಅವಾಗಲೇ ನೀರು ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. இன்னைக்கு வாழ்க்கையில நீ பாவத்தோடு உலகத்து அதாவது பாவம் செஞ்சு நீ ஆண்டவர் அருவருப்பான காரியத்தை செஞ்சீங்கன்னா ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ எப்படி இயேசு கிறிஸ்து இருக்க முடியும்? ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? இருக்க முடியுமா? ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? சுத்தமுள்ள மனுஷன் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர் தான். ಸುತ್ತವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದವರು. இயேசு பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடியால் ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ நீங்களும் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. பரிசுத்தத்துல அதாவது பாலில ஒரு சொட்டு மஞ்சாவோ இல்ல இங்க எதனா போட்டா ஹோல் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும். ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. இன்னைக்கு வாழ்க்கையில தேவையானது இயேசு உனக்கு தேவை. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ரெகோபோத்துல உனக்கு இயேசு இருக்கிறார். ರೆಹೋಬೋತಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ. இந்த ரெகோபோத் ஊழியத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறார். ರೆಹೋಬೋತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. இந்த இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரட்சகராக நீ ஏற்றுக்கொள்வாயானால் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ இந்த இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரட்சகராய் இருப்பாரானால் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇರುವಾಗ உன் உள்ளத்துல அவர் இடத்தை கொடுப்பாயானால் ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕೊಡುವಾಗ அவர் உனக்குள்ள தங்கும்போது ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ உன் பிரச்சனை எல்லாம் மாறிடும். ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೀರುವುದು. முதலாவது உள்ளத்துல போதுமான சமாதானத்தை கொடுத்துருவாரு. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. சமாதானத்தை எப்படி ஆண்டவர் கொடுப்பாரு? ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? உலகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சமாதானத்தை ಲೋಕನ கொடுப்பார். ಕೊಡಲಾರದೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದೇವರು ஒரு ಕೊಡ್ತಾರೆ. திருப்தி வாழ்க்கையில இருக்கும். ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ. வாழ்க்கையில அஸ்திபாரமே இந்த ரட்சிப்பு தான். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ. ஆண்டவர் சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ அவருடைய பந்தியில கை வைக்கும் போது ಅವರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಳುಗೊಳ್ಳುವಾಗ கர்த்தருடைய சரீரம் கர்த்தருடைய ரத்தம் உனக்குள்ள வரும்போது ಕರ್ತನ ಶರೀರ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருப்பார். ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. எவன் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறானோ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೋ அவன் புது சிருஷ்டி என்று வேதம் சொல்கிறது. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. என தினந்தோறும் கர்த்தர் புது சிருஷ்டியாய் மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ புது சிருஷ்டி எப்படியாம்? ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ? உன் மூஞ்செல்லாம் போய் மாத்த முடியாது. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಹೋಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. கை பிடிச்சு சொல்லுங்க. பக்கத்துல கை ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ. அவங்க மூஞ்சி பாருங்க. ನಿಮ್ಮ முகವನ್ನು ನೋಡಿ. அந்த அளவுக்கு கேவலம் கிடையாது. அழகா அவங்க கருப்பா இருந்தாலும் வெள்ளையா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வீட்டுக்கார அவங்களை பாத்துக்குவாரு, அவங்க மனைவி அவங்க பாத்துக்குவாங்க. நீங்க வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம். ನೀವು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ. அவங்க மூஞ்சி மட்டும் பாருங்க. ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ. அவங்க பேரல் போட்டாலும் போடாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕದೇ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்காரர் தான் பிரச்சனை. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ என்ன அவங்க மனைவிக்கு தான் பிரச்சனை. ಅವ್ರ ಮನೆವಿಗೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. காக்கா குஞ்சே இருந்தாலும் தன் குஞ்சே பொன் குஞ்சா அந்த மாதிரி அவங்க குடும்பம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இந்த மூஞ்ச பார்த்து சொல்லு, ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, உன்னை இயேசு நேசிக்கிறார். ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. புது சிருஷ்டி எப்படி தெரியுமா? ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ஹலோ கை எப்படி பக்கத்து கை எப்படி முகத்தை பாரு. ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ஏமா ஓ நீங்க ரெண்டு பேரும் மூஞ்சி பாத்துக்கீங்க, என்ன பாக்காதீங்க, மூஞ்ச பாருங்க. ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, கிறிஸ்து உனக்குள்ள இருப்பார். சொல்லுங்க, ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವಾಗ நீ புது சிருஷ்டி. ನೀ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ. அப்போ முகம் ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ பிரகாசிக்கும். ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. அவருடைய பிரகாசம் உனக்குள்ள வரும்போது ಆತನ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ வேற அவனுக்கு தேவைப்படாது. ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ஆமென், அல்லேலூயா. ಆಮೆನ್. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர்? ನಂಬಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್. சும்மா தான் அல்லேலூயா போடக்கூடாது, தன்னத்தை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. என்ன பாருங்க, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡಿ. எத்தனை பேர் ஆண்டவர் சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ? கையை உயர்த்துங்க. ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಕೈ ಎತ್ರಿ. இது வரைக்கும் இல்லை, ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. இப்ப நான் மனப்பூர்வம் நீ ஏத்திருந்தாலும் ஏத்துக்காம போனாலும் ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. இன்னைக்கு ஆண்டவரை நேசிக்கிறார். ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு பாவத்தை அறிக்கை செய்யும் போது, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ஒரு பாவங்கள் அறிக்கை செய்யும் போது ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ இயேசுக்கு சித்தனை விட்டு இரகபோத்து கொண்டு வந்ததான தெய்வம் ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ಬಿಟ್ಟು ರೆಗಬೋತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ದೇವರು இன்னைக்கு வாழ்க்கை நீ நல்லா வாழ விரும்புறாரு. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நல்ல அப்பா, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ತಗಪ್ಪು. தான் பிள்ளை இவ்வளவுதான் கெட்டு போயிருந்தான் அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளை நினைப்பாங்களா, கெட்ட பிள்ளை சொல்லுவாங்களா? ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನು, அதாவது ஒரு பிள்ளை கெட்டு போனா கூட ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ஆனா அந்த தகப்பன தாயை கேட்டு பாருங்க, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, என்ன சொல்லுவாங்க? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? என் பிள்ளை நல்ல பிள்ளைன்னு ನನ್ನ ಮಗನು ಒಳ್ಳೆ ಮಗನು. சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த அவன் கெட்டவனா இருந்தாலும் அவனுக்கு தீமை நினைப்பாங்களா? ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಡು ಮಾಡ್ತಾರ. அவனுக்கு அவனே பிடிச்சி போலீஸ்ட்டு கொடுப்பாங்களா? ಅವ್ರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. காப்பாத்தி விடுவாங்க தானே? ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. இறக்கமல் தானே? ಎರಕமுಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ஒரு தகப்பனே தாயே தான் பிள்ளைக்கு மனம் இறங்கும் போது, ஆண்டவர் தகப்பனும் தாயாய் இந்த ரெகோபோத் சபையில இருக்கும் போது உன் பிரச்சனை எல்லாம் மாத்த அவரால் முடியுமா முடியாதா? ಆಮೇಲೆ அவரால் முடியும். ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. நீ நல்லா வாழ போற. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಿದ್ದೀರಿ.
நல்லா கேட்டுங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. இன்னிலிருந்து நீ நல்லா வாழ போற. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀರಿ. வாழ்க்கையில எல்லா பகுதியிலும் நீ ஆசீர்வாதமா இருக்க போற. எல்லா ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. நீ கர்த்தரோடு இணைந்து வாழணும். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಇಟ್ಟು ಬಾಳಬೇಕು. ரெகோபோத்னாக்கா ரெகோபோத் ಅಂದ್ರೆ ಏನು? வாக்குவாதம் இல்ல. ವಾಗ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. கர்த்தர் உனக்கு இடத்தை வந்து பெருக செய்ய போறார். ದೇವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ದೇವರಾಗಿ. அப்போ உன்னை பதவி பெருக செய்யணும்னா நீ 3 காரியத்தை செஞ்சிடணும். ಆಗ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು. நீ தினந்தோறும் கர்த்தரோடு பேச ஆரம்பிக்கணும். ದಿನದೋರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಮಾತಾಡಬೇಕು. நீ அப்படினா ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. நீ ஆண்டவரோடு பேச ஆரம்பிக்கும் போது ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ கர்த்தர் உன் வார்த்தைகள் பதில் கொடுப்பார். ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இல்ல. 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ. நீ கர்த்தரோடு நேரம் கிடைக்கும் போது அவருக்கு உன் பிரச்சனை சொல்லினே வா. ಸಿಕ್ಕುವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ உன் பிரச்சனை நீ சொல்லினே வா. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ கர்த்தர் அற்புதமா நடத்த போகிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ சும்மா நடத்த மாட்டாரு. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. இதுவரைக்கும் நீ கண்ட எங்கெல்லாம் உன்னை தோல்வி கண்டாயோ, எங்கள் அவமானம் கண்டாயோ, நிந்தைகள் பிரச்சனை கண்டாயோ, அவர் முன்பதாய் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்தி உன்னை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதித்து அநேக பிரமிக்கத்தக்கதாய் உன் வாழ்க்கை கட்ட மாற்றி கொடுக்க போகிறார். ನೀವು ಸೋಲು ಹೊಂದಿದಿರೋ, ಅವಮಾನ ಹೊಂದಿದಿರೋ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? நீ ரெகோபோத் வந்துட்ட. ರೆಹೋಬೋತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. நீ ரெகோபோத்ல வந்துட்ட. ರೆಹೋಬೋತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. இப்ப வாக்குவாதம் இல்ல. ಇವಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. இப்ப கர்த்தரோடு நான் பேசிக்கொண்டே இருக்க போகிறேன். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. கர்த்தரை நான் பேசிக்கொண்டே இருக்க போகிறேன். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ஏன்னா வாக்குவாதம் கண்டு நான் தோல்வி அடைந்தது போதும். ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೋಲು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಾಕು. இப்போது நான் கர்த்தரோடு நேரடியாக நான் பேசிக்கொண்டே இருக்க போகிறேன். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. அப்போது கர்த்தர் என்னோடு பேச ஆரம்பிப்பார். ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. தேவ ஜனமே, நீ தேவனோடு பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவர் உன்னுடைய குறைகள் எல்லாம் நிறைவாய் மாற்றி தருவார். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. உன் சூழ்நிலையில் கர்த்தர் அப்பாற்பட்ட மாற்றி உன் வாழ்க்கை பிரமிக்கத்தக்கதாய் அவரே உயர்த்தி உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அடுத்து நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம், ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು வேதத்தை நீங்கள் வந்து பரிபூர்ணமா வாசிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. இந்த வேதத்தை யார் பிடித்து நல்லா வாசிக்கிறாங்களோ, ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, இந்த வேத புத்தகத்துல வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது. ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ. இந்த வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி சொல்லி நீ அறிக்கை செய்ய, ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ, இந்த வாக்குத்தத்தம் வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய, ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. இந்த வார்த்தைகள் வீணா வெறுதா போகாது. ಈ ಮಾತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. இந்த வார்த்தை வீணா வெறுதா போகாது. ವಾಕ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. வேதத்தை நம்பி கர்த்தரை நம்பி வந்தவன் இதுவரைக்கும் தரித்திரமா போனது கிடையாது, கைவிடப்பட்ட நிலை கிடையாது. ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. வார்த்தை உன்னை நடத்தும். ದೇವರು ವಾಕ್ಯವು இந்த வாக்குத்தத்தம் உன்னை நடத்தும். ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. மூன்றாவது, ಮೂರನೇದಾಗಿ நீ பெற்றுக்கொண்டேன் என்று விசுவாசிக்க வேண்டிய அவசியமா இருக்கு. ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. எப்படி நம்பணும்னாக்கா, ಹೇಗೆ ನಂಬಬೇಕು? நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, புள்ள கெட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் என் புள்ள நல்லவேன்னு சீலட்ச மாதிரி சொல்லுவாங்க பாரு அப்பா அம்மா. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த மாதிரி சீலடிச்சு போற வாழ்க்கை கர்த்தரை மேல விசுவாசமா இருக்கணும். ಒಂದು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. Have faith on God. ದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಬಿರಿ. அவர் மேல் விசுவாசம் வச்சு வாழ்க்கை கட்டையா, ಆತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ அவர் வாழ்க்கை கட்டுவார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. அவரை நம்பி வந்து யாரும் வீணா போனதே கிடையாது. ನಂಬಿ ಬಂದಿರೋ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் சும்மா அனுப்ப மாட்டாரு. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. இனி வாழ்க்கையில ஏசேக்கும் செத்தனா ரெண்டும் இல்ல. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನ ಎರಡು ಇಲ್ಲ. இப்ப நீ ரெகோபோத்ல பதவி பெருக போற. ಈಗ ರೆಹೋಬೋತಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. ஆமென், ஹalleluya. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தினந்தோறும் ஜெபிங்க. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. உதாரணத்துக்கு சர்ச் 10 மணினாக்கா ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ நீங்க 12 மணிக்கு வந்தா போதும். ನೀವು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ. 10 மணி சர்ச்சுனா நீங்க 12 மணிக்கு வந்தா போதும். 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. லாஸ்ட் ஆமென் சொல்ற டைம் வந்து உட்கார்ந்தாலும் போதும். ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. உன் பிள்ளை எத்தனை மணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? 9 மணிக்கு பெல்னா எவ்வளவு மணிக்கு நீ ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு மணிக்கு எந்திரிக்கிற? 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು? 9 மணிக்கு பெல்லுனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? 7 மணிக்கெல்லாம் ஏஞ்சி பிள்ளைக்கு வந்து தண்ணியெல்லாம் காய வச்சு நாஸ்டா பண்ணி அந்த பிள்ளை வந்து கரெக்டா நீங்க 8 மணிக்கு தான் எழுப்புவீங்க. ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು நாஸ்டா செஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ பிள்ளை வந்து அவகாசமா 8 காலுக்கு எழுப்பி ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 8 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ அவன் உடம்புல 2 ஜக் தண்ணியை ஊத்தி அவனை குடுப்பாட்டி அப்படி துணியை மாத்தி பிள்ளைய உட்கார வச்சு வண்ணம்மா கூட அது வாயில வந்து அப்படியே துருக்கி அதை வந்து சாப்பிட வச்சு ಅವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ அனுபவிக்கிறல்ல ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. உன் பிள்ளை எத்தனை மணிக்கு ஸ்கூல்ல இருக்கும்? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? 10 ನಿಮಿಷ முன்னாடி நம்ம இருக்கும்ல. 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. லேட்டா அனுப்புறியா? லேட்டா ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ஏன்? ಯಾಕೆ? உன் பிள்ளை முட்டி போடும். ஸ்கூல்ல முட்டி போடும். ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. இல்ல உன் பிள்ளை ஸ்கூல்ல சேர்க்க மாட்டாங்க. ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. இல்ல பேரண்ட்ஸ் கூப்பிடுவாங்க. ಅಲ್ಲದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. சேருங்களா இல்லையா? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? அப்போ ಆವಾಗ உனக்கு ஆசீர்வாத இடமே இந்த ரெகபோத் சர்ச் தான். ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗಬೋತ್ ಸಭೆ. அப்போ 8 மணிக்கு சர்ச்சினா நீ எவ்வளவு மணிக்கு வரணும்? 8:30ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು? 8:30ಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು? வந்துருவீங்களா? வந்து பாரு. ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ஏன் நல்லா புரிஞ்சுக்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ஆண்டவர் சபைக்குள்ள உலாவி கொண்டு வருவார். ದೇವರ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீ அவர் உலாவி வர நேரத்துல ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ யாரு முன்ன வந்து தேவ சமூகத்தை காத்து இருக்கிறீங்களோ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி பார்ப்பார். ದೇವರು ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ரெகபோத் சர்ச் ಈ ರೆಗಬೋತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ஏசேக்கு செத்தனவாதி வாழாத. ಏಸೇಕು ಸಿಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. நல்ல பலகி பெரு சொல்லி ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರನ್ನು நீங்க நல்லா பலகி பெறுவீங்க. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. அவரே சொல்றாரு பயப்படாதே நான் உன் கூட இருப்பேன். ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀನಿ. இந்த உலகம் முடிவு வரைக்கும் நான் உன் கூட இருப்பேன். ಈ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀನಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. நீங்க எத்தனை பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த மாற்றம் தேவை? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ இன்னைக்கு இயேசுநாதர் சொந்த ரட்சகரನ್ನ ஏத்துக்கொள்ள போறேன் எத்தனை பேர் உள்ளத்தை கொடுக்க போறீங்க? ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವರೆ அப்படியே இருந்து நில்லுங்க. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த இயேசு எனக்கு சொந்தமாக போகிறேன்னு சொல்றோங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. எல்லாரும் கிடையாது. உள்ளத்துல யாருக்கு இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறீங்களோ அவங்க மட்டும்தான். ಯಾರು ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. என் உள்ளத்துல நீங்க வாங்க ஆண்டவரே சொல்லி கூப்பிடுங்க. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬನ್ನಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. என் உள்ளத்துல நீங்க வாங்க ஆண்டவரே சொல்லுங்க. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಸಾದ್ರಾಗ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಷಪ್ ಸಾದ್ರಾಗ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಅರಿಕೆ செய்யுங்க. ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. பாவத்தை மறிப்பவர் வாழ்வடைய மாட்டார். ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. பாவத்தை மறிப்பவர் அறிக்கை செய்யாம போன வாழ்வடைய மாட்டேன். ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. இன்னைக்கு ரெகபோத் வந்ததான நீங்க ரெகபோத்துக்குள்ள வந்ததான நீங்க ஒரு மாற்றத்தோடு போகணும். இயேசு சொந்த ரட்சகரா ஏத்துக்கணும். ಎಲ್ಲ ಕಣ್களை மூடி கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒன்றுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நாமத்தில் கூடி இருக்கும் பொழுது எங்கள் தேவன் மதத்தில் இருப்பேன் தேவன் ஆண்டவரே மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் தேவனை எங்கள் இருதயத்தை பார்ப்பான் தேவனாக இருக்கிறேன். இந்த மாலை வேளையில சமூகம் ஆண்டவரே இந்த பட்டணத்தில் இறங்கின கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த சபையின் மேல் இந்த பிரசனம் இறங்கி இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நீர் ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த சபை ஊழியக்காரமாக ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆணிப்பட்ட கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர். Let the power test of the Lord எல்லா ஸ்தோத்திரம் Jesus hallelujah. துதிக்கிறோம். மெய்யாகவே குமாரன் விடுதலை தராவிட்டால் உங்களுக்கு விடுதலை இல்லை என்று சொன்னது வாக்குத்தத்தத்தின் பிரகாரமானது. எல்லா கடினமான இருதயங்களை முறியடிக்கிற தேவனுடைய பிரசன்னமானது ஒவ்வொரு
ஒவ்வொருத்தரும் தொடுபடியாய் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில். Yes. எல்லா தடைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கப்படட்டும். Amen. எங்கே தேவ ஆவியானவர் உண்டோ விடுதலை ஒன்றே என்று சொல்லுகிறோம். நம்பி வந்திருக்கிற இந்த பிள்ளைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை உண்டாகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Let your anointing take control in their life, Lord. ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் உங்க செவிக்கட்ட ஆண்டவரே, இந்த வசனம் சொன்னது போல ஆண்டவரே, ஐயா போதித்தது போல ஆண்டவரே, உங்க சிலிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம், உங்க பெருகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம், உங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில். இந்த தடைகள் இந்த போராட்டங்கள் ஆண்டவரே கடந்து போனாலும் இந்த படகுல தேவன் பிரவேசிப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. எல்லா ரட்சிப்பினுடைய தடைகள் முறியடிக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். முன்பிதாக்களுடைய சாபங்களை முறியடிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கிறிஸ்துவின் புது சிருஷ்டியின் அனுபவம், அந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நிரப்பட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். இந்த நாட்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே புதிய நாட்களை காண கிருபை தாங்கப்பா. இந்த சபையில பிரவேசிக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷர்கள் புதிய அனுபவங்கள் பெற்றாடுது, கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றாடுது. நாமத்தை கனம் செய்த பிள்ளைகளாய் மாற்றுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். உங்க கோயிலும் மதியிலும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படியாய் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கரங்களை தட்டி நல்ல கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ವಂದನ ಯೇಸುವೇ, ವಂದನ ಯೇಸುವೇ, ವಂದನ ಯೇಸುವೇ, ವಂದನ ಸೇರಿ, ವಂದನ ಯೇಸುವೇ, ವಂದನ ಯೇಸುವೇ, ವಂದನ ಯೇಸುವೇ, ವಂದನ ಯೇಸುವೇ. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಪಡೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದೆ, ಅದರಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಪಡೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದೆ, ಅದರಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಾತನೇ, ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಾತನೇ. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುವೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ, 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 ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ നല്ല ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಯಿತು. ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಯಿತು. ರೆಗಬೋತನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬುಗ್ಗೆ, ಆತನೇ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವ ತಣ್ಣೀರು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಬಡತನ ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಡತನ ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು. ಓ, ಜಗಳ ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು. ತುಂಬಿ ತೊಳಕುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕೈ ಎತ್ತಿ
ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಏಸಪ್ಪ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ತೋಡು ಉಂಟಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ఎర్ర సముద్ర ఎరుగు వచ్చిన ఎరిగో గోడలు అడ్డొచ్చిన దేవుడు ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಕರ್ತನ ನಮ್ಮೋಡನೆ ಇರ್ತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ. ಈಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜಗಬೋಧ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த ஜெகபோர் சபையிலே கர்த்தர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். நமக்காக ஜீவದ ಬುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. நமக்காக ஆசீர்வாத காரியங்கள் ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. நமக்காக ஆசீர்வாதமான வாய்க்காலை கர்த்தர் இங்கே வைத்திருக்கிறார். அல்ல அல்ல தோண்ட தோண்ட வந்து கொண்டே இருக்கும். Thank you Lord. கர்த்தர் கொடுத்த எல்லா வாக்குத்தத்தங்களுக்காக ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಆண்டವರೇ. அதே உங்களுடைய கரங்களை நீங்க மேலே எத்திக்கொள்ளுங்க. நீங்க I want to request Bishop Reverend ಕೃಪಾಕರನ್ ಬೋಧಕರು ಬಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ವಾಂಗಿಕರ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪಡೆದವರು ಹಾಗೆ ಕೈಯನ್ನು ತೆರೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಪಾಕರನ್ ಅಯ್ಯ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ತೆರೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Hallelujah. Rikhabala daraba shabala daraba. Vibangara bala didakara bala shabala. Vibangara bala dida gauri yakara bala didakara. பிதா குமார பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால் இந்த சபை போதகரும் ஆண்டவரே, சபை போதகருடைய அம்மாவும் தகப்பனே, இந்த விசுவாசிகள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஊழியர்கள் விரோதமாய், இந்த ஜனங்கள் விரோதமாய் அந்த செய்வ எல்லா விதமான பொல்லாத சத்துரு நாவி, வஞ்சத்தினாவி, ஏமாத்தாவி, தடிகள் ஆவி, கோபத்தினாவி, வைரத்தினாவி, பிரச்சனாவி, முன்முறுப்பினாவி, சாபத்தினாவி, குழப்பத்தினாவி இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் சபித்திர அப்புறப்படுத்துகிறோம். நல்லா வாழட்டும், நல்லா வாழட்டும். வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒரு குறைகள் இல்லாம வாழட்டும். இதுவரைக்கும் அன்றே கண்ணீரின் பாதை, துன்பங்கள், அவமானங்கள், பிரச்சனைகள், அன்றே வறுமை, எல்லா தரித்திரம் மாறட்டும் சுவாமி. ஜனங்க நல்லா வாழட்டும். ஒரு நோய் நொடி இல்லாம நல்லா வாழட்டும். அன்றே வாடிகள் சொந்த வீடுகளை கட்டட்டும், வந்து வாகனங்களை வாங்கட்டும். ஆசீர்வாதம், பொருளாதார ஆசீர்வாதம், சபை வளர்ச்சி, அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. மனதார வாழ்த்தி நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த ரெஹோபோத்தை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். வேலைக்காரனாய், ஒரு ஊழியனாய் இந்த சபையும் சபை ஜனங்களை உன் நாமத்தை சொல்லி வாழ்த்து இருக்கிற சுவாமி. நல்லா வாழட்டும், ஜனங்கள் நல்லா வாழட்டும், வாழ்க்கை எல்லாரும் நல்லா வாழட்டும் என்று இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். கரங்களை தட்டி நல்லா கர்த்தருக்கு மகிமை கொடுப்போம். Thank you Lord. Hallelujah. ಅತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ, ನನ್ನ ಮನವೇ ಕೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಅತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. பிதாவே, தேவனுடைய கிருபையும் மாறனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஐக்கியமும் பரிசுத்தாவின் இடைவிடாத பிரசன்னமும் இந்த ஆசீர்வாதத்தின் கரம் நம்மோடு சமாதானம் தருவதாக. ஆமென். 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 ஹல்லேலூயா.